श्रीमद्भागवतेर प्रथम स्कंदेर अष्टम अध्याये भगवती कुंती देवी अभिमन्यु नंदन उत्तरार गर्भगत परीक्षितेर मातृजठरे प्रवेश करे परब्रह्म भगवान ताके ब्रह्मास्त्रेर अमोघ प्रभाव थेके रक्षा करलेन। श्रीमद्भागवते भगवत तत्त्वेर এই प्रकार वैशिष्ट्य ज्ञापित হয়েছে স্থাপিত হয়েছে যে ভাগবতে ভগবান যেই प्रकार आत्मदान করেছেন, भागवतेर मध्य भगवान যেই प्रकार भक्तिर उपासना করেছেন এই प्रकार अन्यत्र परिलक्षित হয় না। अन्यान्य पुराणादिते सर्वत्र श्री भक्त भगवत उपासनाय रत रयेछेन। श्रीमद्भागवतेर प्रारम्भ हईते प्रत्येक स्कंदे श्री भगवान भक्तिर उपासना करेछेन। भगवान अपि भक्त भक्तिमान, भगवान भक्त के भक्ति करें, भक्त के उपासना करें। भक्तिर उपासना के तिनि अग्रे रेखेछेन मद्भक्त पूजभ्योधिका सर्वभूतेषु मणमती। आमारे भक्तिर पूजाय हईते बड़ा, वेदे भागवते प्रभु कहिले न दृढ़। मदभक्त पूजाभ्योधिका आदि पुराणेर मध्य श्री भगवान अर्जुन के बोलছেন, हे अर्जुन जे मे भक्ता जना पार्थ न मे भक्ताश्चते जनाः। माला चंदन देওয়ার পর্ব তাড়াতাড়ি শেষ করে দেন, আর দরকার নেই। तो आदि पुराणे अर्जुन के बल्लेन भगवान जे मे भक्ता जना पार्थ न मे भक्ताश्चते जना मद भक्त्यानांच जे भक्तास्ते मे भक्तास्तमनामता। तो भगवत तत्व की उपासना करते गले भागवतेर सन्देश এই যে भगवत उपासनाटा परिपूर्णता लाभ करते पारे ना भागवत उपासना व्यति रेखे। भक्तिर उपासनाटा भागवत उपासनार पोषक परिपूरक। परब्रह्म यदिओ सर्वतंत्र स्वतंत्र किंतु तथापि से ब्रह्म के भगवत्तार पृष्ठभूमिते आगमन करते गेले ताके लीलायमान होते हैं। अहिकुंडलाधिकरणेर मध्य बलदेव विद्याभूषण पाद बोलें सर्प यदि कुंडलीकृत थाके ताहले तार सर्पत्व सिद्ध है ना। ब्रह्म यदि निर्विशेष निर्गुण निराकार चिदाकार इत्यादि रूपे अवस्थान करे ताहले सेई ब्रह्म भक्तगणेर उपादेय है ना, प्रयोजनीय है ना, आराध्य होते पारे ना। ताई सेई ब्रह्म भक्तिर आस्वाद्य हওয়ার জন্য, भक्तिर संगे लीला करबार जन्य, रस के आस्वादन करबार जन्य, रसेर आस्वाद्य तत्व रूपे भक्त के निज पाद पद्मेर दिव्य माधुर्यामृतेर तरंगे अवगाहन करानोर जन्य परब्रह्म लीलायमान हन। और लीला करते गेले विषय विग्रहेर लीलार एकटा आश्रय तत्व प्रयोजन। एकाकी नैव रमते, सेई जन्य आश्रय तत्व हच्छे भक्त। ताई भागवत उपासना भिन्न, भगवत उपासनाटा परिपूर्णता लाभ करते पारे ना। और भागवत उपासना करते गिये प्रदर्शन करते गिये श्री भगवान जगतगुरु कृष्ण मंदिर जगतगुरु, ताई जगतगुरु भगवान जगज्जीव के शिक्षा दिएছেন যে আমার उपासनाते आत्यंतिक प्रीति रति আমার तत्त्वेर दिव्य अनुभूति लाभ करते गेले केवल आमार उपासना करले हबे ना, भगवत उपासनाटार पोषक तत्व हच्छे भागवत उपासना। ताई स्वयं भगवान निजे भागवत उपासना करेছেন। प्रिय सखा सुदामार पाद प्रक्षालन करेছেন, गोपीगणेर
প্রেমের প্রতিভজন করছেন। স্কন্ধের মধ্যে যেটা ছিল ভগবান অপি ভক্ত ভক্তিমান, উত্তরাদেবী স্তুতি করলেন। সর্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পরমেশ্বর ভগবান তিনি এই প্রকার পরতন্ত্র হয়ে গেলেন যে গর্ভের মধ্যে জীব প্রবিষ্ট হতে চায় না, সেই গর্ভের মধ্যে ভগবান প্রবিষ্ট হয়ে উত্তরার গর্ভগত বালককে রক্ষা করলেন। ভগবানের ভক্ত উপাসনা। এরপরে সত্য সংকল্প ভগবান, যিনি সংকল্প করবার সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি সংরচিত হয়ে যায়। সো অকামায়ত, তিনি কামনা করেন, আর কামনা করবার সঙ্গে সঙ্গে মহত্তত্ত্ব শোভিত হয়ে চরাচর প্রপঞ্চ বিশ্ব সৃষ্টি হয়ে যায়। তো যে পরব্রহ্মের এই প্রকার সত্য সংকল্প ইত্যাদি গুণ রয়েছে, সংকল্প করবার সঙ্গে সঙ্গে সেটা সত্যে প্রতীত হয়, সংকল্পটা রূপায়িত হয়ে যায়। সেই পরব্রহ্ম সংকল্প করছেন যখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সমাপন হয়ে গিয়েছে, হস্তিনাপুরের একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে গিয়েছেন যুধিষ্ঠির মহারাজ, আর ভগবান চিন্তা করলেন এখন দ্বারকাবাসীগণ বৃষ্ণিগণ আমার বিরহে অত্যন্ত ব্যথাতুর, তাদের ব্যথাবনোদন করবার জন্যে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ এখন হস্তিনাপুর ত্যাগ করে তিনি দ্বারকাপুরে প্রস্থান করবেন। রথের উপর এক চরণ নিবিষ্ট করে দিয়েছেন। এতদিন তিনি সারথ্য করেছেন আর অর্জুন আরোহী হয়েছে। আজ যুধিষ্ঠির মহারাজের সখ্য মিশ্রিত বাৎসল্য, কৃষ্ণ তার সখা আবার বাৎসল্য বুদ্ধিও করেন, যেহেতু কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ছোট ভাই। যে যুধিষ্ঠির মহারাজের যে সখ্য মিশ্রিত বাৎসল্য, তার কারণে যুধিষ্ঠির মহারাজ অর্জুনকে, গান্ডীবধারী অর্জুনকে নির্দেশ করলেন, হে অর্জুন, তুমি আজ আমাদের প্রিয় শ্যামসুন্দরকে দ্বারকায় পৌঁছে দিয়েছো। তাই আজ অর্জুন রথের সারথি হয়েছেন। রথের রজ্জু ধারণ করে ঘোড়া যোজনা করে অর্জুন সারথির আসন অলঙ্কৃত করে বসেছেন। ভগবান এক চরণ রথের উপর উপস্থাপন করেছেন, এক চরণে দণ্ডায়মান রয়েছেন। উত্তরাদেবী এসে প্রার্থনা করলেন, পাহি পাহি মহাযোগিন দেব দেব জগৎপতি নান্যতদভম পশ্চর্যত্র মৃত্যু পরস্পরম। উত্তরার গর্ভগত বালককে রক্ষা করলেন। পাণ্ডবদের বিপদ বিমুক্তি করে যখন গোপীনাথ গোবিন্দ দেব যখন চলে যাওয়ার জন্য মনোভিলাস পোষণ করছেন, তখন এতদিন পর্যন্ত কুন্তী দেবী তাকে পরব্রহ্ম বলে জানতেন, কিন্তু স্তুতি করবার মতো, যেহেতু বাৎসল্য রসের উপাসক, কৃষ্ণকে বালক বুদ্ধি করেন, পিসিমা তো, তাই এতদিন স্তুতি করবার অবকাশ হয় নাই। কিন্তু যখন নিজের বংশধরকে রক্ষা করবার জন্যে প্রত্যক্ষ চোখের সামনে দেখলেন, এক স্বরূপে তিনি দণ্ডায়মান থাকলেন, আর এক স্বরূপে উত্তরার গর্ভগত বালককে রক্ষা করলেন, তখন বিহ্বল হয়ে কুন্তী দেবী নিজের হৃদয়ের আবেগকে, উচ্ছ্বাসকে, উচ্ছ্বলিত ভাবধারাকে সম্বরণ করতে পারলেন না। ভক্তের অন্তঃকরণের আবিলতা, ভক্তের অন্তঃকরণের ভাব বিহ্বলতা, ভক্তের অন্তঃকরণ ভক্তিতে নিষ্ণাত হয়ে যখন বিগলিত হয়ে জিহা দিয়ে, বাণী দিয়ে যখন বিনির্গত হয়, তখন তা স্তুতিরূপে জগৎজীবের কল্যাণ সাধন করে জগৎকে ভগবত তত্ত্বের মার্গ প্রদর্শন করে। ভাগবতের প্রথম স্তুতি কুন্তী দেবী স্তুতি। ভগবতী কুন্তী দেবী প্রার্থনা করছেন, হে নাথ, নমস্যে পুরুষম ত্বাদ্যম, আমি নমস্কার করি ত্বম আদ্যম পুরুষম নমস্যে। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী টিকা করছেন, ত্বম নমস্যে, ভগবান বলছেন, হে পিসিমা, তুমি আমাকে নমস্কার করছো কেন? বললেন, তুমি পুরুষ। বলে, জগতে তো অনেক পুরুষ রয়েছে। বলে, অনেক পুরুষ, তারা পুরুষ সংজ্ঞাবাচক নয়। পুরে সেতে ইতি পুরুষ,
প্রতিটি জীবের অন্তঃপুরে অন্তর্যামী রূপে তুমি নিবিষ্ট রয়েছ, সেই জন্যে পুরুষ। বলে পুরুষ তো জগতে অনেক রয়েছে, বলে কেবল পুরুষ নয়, নমস্য পুরুষম ত্বম আদ্যম, তুমি আদি পুরুষ। আদি পুরুষ তো অনেকে ব্রহ্মাকেও বলে হিরণ্যগর্ভ সমবর্ত অগ্রে, উপনিষদে বলছেন ব্রহ্মাকেও আদি পুরুষ বলে, শঙ্করকেও আদি পুরুষ বলে। বলে ব্রহ্মা শঙ্কর ইন্দ্র আদি কোথাও কোথাও আদি পুরুষ রূপে বিবেচিত হলেও নমস্য পুরুষম ত্বাদ্যম ঈশ্বর, তুমি ঈশ্বর। বলে তারাও তো ঈশ্বর, ব্রহ্মার ঈশ্বরত্ব, শিবের ঈশ্বরত্ব, ভাগবত আদি সর্বপুরাণে তাদের ঈশ্বরত্ব জ্ঞাপিত হয়েছে। বলে তারা ঈশ্বর হলেও প্রকৃতির পরে নয়, তারা ঈশ্বর প্রকৃতি পরঃ। তুমি কেবল ঈশ্বর নয়, ঈশ্বর মানে নিয়ন্ত্রতা। তারাও নিয়ন্ত্রণ করে, কিন্তু তারা প্রকৃতির পরে নয়, তারাও জন্ম মৃত্যু চক্রের শৃঙ্খলে আবর্তিত হয়। আব্রহ্ম ভুবনাল্লোক পুনরাবর্তিন অর্জুন, ব্রহ্মলোক হতে ব্রহ্মারও পুনর্জন্ম হয়। কিন্তু তুমি সে আদি পুরুষ, তাই আমি তোমাকে নমস্কার করি। আর হেনা শোনো, তুমি তো চলে যেতে চাইছো, কিন্তু এতদিন পর্যন্ত আমি তোমার কাছে কোনোদিন কোনো প্রার্থনা জ্ঞাপন করি নাই। আজ তোমার মহিমা, তোমাকে আমি ঈশ্বররূপে কল্পনা করেছি, চিন্তা করেছি, কিন্তু আমার বাৎসল্যের প্রবাহ সেই ঈশ্বর তত্ত্বকে আমার হৃদয়ে সুদৃঢ়রূপে প্রতিস্থাপিত হতে দেয় নাই। কিন্তু আজ তোমার প্রত্যক্ষ মহিমা অবলোকন করে আমার মনে হচ্ছে যে হে কৃষ্ণ, আমি তো বিষয়ী দুর্জন, তোমার কাছে এতদিন পর্যন্ত বিষয় চেয়েছি, আমার সন্তানগণকে রক্ষা করো, তাদের রাজ্য ফিরিয়ে দাও, এই প্রকার প্রার্থনা আমার কাছে ছিল। কিন্তু আজ তোমার মহিমা জানতে পেরে তুমি এই প্রকার ভক্ত বৎসল্য, তোমার কাছে ভক্তকে কিছু চাইতে হয় না, তুমি ভক্তকে স্বর্গাপবর্গ মধ্যামম যদি কথঞ্চিত বাঞ্ছতি, নিজের সালোক্য ষষ্ঠী সামীপ্য আদি সমস্ত কিছু দিতে, এমনকি ভক্তের কাছে আত্মবিক্রয় করে দিতেও তোমার কোনো কণ্ঠা নাই। তাই হে গোপীনাথ, তোমার চরণে আমার প্রার্থনা, এই বিষয়ী দুর্জনের প্রতি তোমার অকৃত্রিম করুণা কণা চিরকাল বর্ষিত হোক। তোমার ব্যথায়, তোমার বিরহে আমার জীবন ধারণ করা দুর্বিষহ হবে, তাই আমি তোমার চরণে প্রার্থনা করি। হে গোপীনাথ, হে গোপীনাথ, মম নিবেদন শোনো। গোপীনাথ, মম নিবেদন শোনো। আর বিষয়ী দুর্জন সদা কামরত, বিষয়ী দুর্জন সদা কামরত, বিষয়ী দুর্জন সদা কামরত, বিষয়ী দুর্জন সদা কামরত। কিছু নাহি মোর গো, কিছু নাহি মোর গো। আর বিষয়ী দুর্জন সদা কামরত, কিছু নাহি মোর গো, কিছু নাহি মোর গো। গোপীনাথ, আমার ভরসা তুমি। গোপীনাথ, আমার ভরসা তুমি। তোমার চরণে লইন শরণ, তোমার চরণে লইন শরণ, তোমার চরণে লইন শরণ, তোমার চরণে লইন শরণ। তোমার কিঙ্কর আমি, তোমার কিঙ্কর আমি। তোমার চরণে লইন শরণ, তোমার কিঙ্কর আমি, তোমার কিঙ্কর আমি।
কেমনে শোধিবে মোরে গোপীনাথ কেমনে শোধিবে মোরে কেমনে শোধিবে মোরে আর না জানি ভক্তি কর্মে জড়মতি 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 পড়েছি সংসার ঘরে পড়েছি সংসার ঘরে গোপীনাথ না জানি ভক্তি কর্মে জড়মতি পড়েছি সংসার ঘরে পড়েছি সংসার ঘরে গোপীনাথ সকলি তোমারি মায়া গোপীনাথ সকলি তোমার মায়া নাহি মামাবার জ্ঞান সুনির্মল নাহি মামবাল জ্ঞান সুনির্মল নাহি মামাবার জ্ঞান সুনির্মল নাহি মামবাল জ্ঞান সুনির্মল স্বাধীন নহে কায়া স্বাধীন নহে কায়া গোপীনাথ নাহি মম বল জ্ঞান সুনির্মল স্বাধীন নহে কায়া স্বাধীন নহে কায়া গোপীনাথ নিয়ত চরণে গোপীনাথ নিয়ত চরণে স্থান আর মগে পামর কাদিয়া কাদিয়া মগে পামর কাদিয়া কাদিয়া মগে পামর কাদিয়া কাদিয়া মগে পামর কাদিয়া কাদিয়া করহে করুণা করহে করুণা দান গোপীনাথ মাগে ভামর কাদিয়া কাদিয়া করহে করুণা দান করহে করুণা দান গোপীনাথ মম নিবেদন শুন গোপীনাথ মম নিবেদন শুন গোপীনাথ মম নিবেদন শুন গোপীনাথ মম নিবেদন শুন माया जवनिकाच्छन्यम् अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लाक्षसि मूढदृशा नटनाट्यधरो यथा। हे नाथ, আপনি কেবল প্রকৃতির পরে অবস্থিত ঈশ্বর নন, আপনি সমস্ত জীবের অন্তর্বাহিরে সর্বত্র অবস্থিত। অলক্ষ্যম সর্বভূতানাম অন্তর্বহির অবস্থিতম। আপনি কেবল বহির্জগতে নয়, হৃদয়ের অন্তঃস্থলে অন্তঃকরণের মধ্যেও আপনি প্রতিটি জীবের সাক্ষী চেতা কেবল নির্গুণশ্চেতি, যে অন্তঃকরণের মধ্যে সাক্ষী রূপে আপনি রয়েছেন। তাই এই জগতের মায়া মোহ তমসাচ্ছন্ন জীব তোমার তত্ত্বকে অবগত হতে পারে না। ভগবান গীতার মধ্যে বলেন, মূঢ়য়ম নাভিজানতি লোকে মামজমব্যয়ম মায়া প্রহিতা জ্ঞানাসুর ভৌমাশ্রিতা। মায়া কর্তৃক যাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে তারা ভগবত তত্ত্বকে অবলোকন করতে পারে না। মায়া জবনিকাচ্ছন্নম অজ্ঞা অধক্ষজমব্যয়ম। হে অধক্ষজ তত্ত্ব, হে অব্যয় তত্ত্ব, হে পরাৎপর তত্ত্ব, হে পরব্রহ্ম, ন লক্ষ্যসে মূঢ় দৃশা। এই জগতের মূঢ় দৃষ্টি সম্পন্ন অবিদ্যা আচ্ছন্ন সমাচ্ছন্ন জীব আপনার তত্ত্বকে অবগত হতে পারে না অথবা অবলোকন করতে পারে না।
পিতামহ ব্রহ্মা বললেন ব্রহ্মস্তুতির মধ্যে, তত্তেন কম্পা সুসমীক্ষমান ভুঞ্জানে বাত্মকৃতম বিপাক হৃদবাগ বকুভীর বিদধন নমস্তে হিবে তজো মুক্তিপদে সুদায় ভাগ। ভগবানের তত্ত্বটাকে, ভগবত তত্ত্বটাকে সুষ্ঠুরূপে সমীক্ষা করলেই তা অনুভূতির বিষয় হয়। প্রতিটি জীবের প্রতি পরব্রহ্মের প্রতি মুহূর্ত প্রতি ক্ষণ করুণাকণা বর্ষিত হচ্ছে, কিন্তু সেই অনুভূতিতে পরাণমুখ জীবের কাছে সেই কারুণ্য প্রকাশিত হয় না। ন লক্ষ্যসে মূঢ়দৃশা। আর যদি ভগবত তত্ত্বকে অনাদর করে জীব, তাহলে ভগবান বলছেন ত্রাণহম দৃশ্যতে ক্রূরাম সংসারেষু নরাধমা আসুরিম জনিমাপন্ন মূঢ় জন্মানি জন্মানি। যারা ভগবত তত্ত্বকে সমাদর করল না, এই যে মনুষ্য জন্ম লাভ করে ভগবত তত্ত্বকে জ্ঞাত হল না। উপনিষদ বললেন শ্রীমন্ত বিশ্ব অমৃতস্ব পুত্র, হে জীবগণ তোমরা অমৃতের পুত্র। অমৃত নাম পরমাত্মা, স্বন্বেষ্টব্য। অমৃত নাম পরমাত্মা, তাকে অন্বেষণ করো। যদি জ্ঞাত্তাম অমৃতমশ্নুতে, যাকে জানতে পারলে জীব অমৃতত্বের অনুভূতিতে তৃপ্ত হবে। কিন্তু মূঢ়ধি সম্পন্ন জীব, তারা ভগবত অস্তিত্ব অস্বীকার করে না। অহংগ্রহাভিমানেতে কর্তৃত্ব অভিমানেতে অভিনিবিষ্ট চিত্তবৃত্তি সমন্বিত জীব, তারা নিজেকেই এই সংসারের কর্তা বলে মনে করে। সংসারের নিয়ন্ত্রতা রূপে ভগবান অখিল বিশ্ব চরাচরকে প্রতিপালন করছেন, নিয়ন্ত্রণ করছেন। যারা তার শরণাগত তাদেরকে তিনি প্রত্যক্ষ রূপে নিয়ন্ত্রণ করছেন, আর যারা বহির্মুখ তাদেরকে যন্ত্র রূঢ়ানি মায়া শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করছেন। প্রতিটি জীব ভগবানের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। যারা সম্যক শরণাগত, তাদের হৃষিকেশ তাদের হৃদয়ে বসে তাদের ভাব অনুরক্তি সমাস্বাদন করছেন। আর যারা শরণাগত নয়, তাদেরকে নিজ মায়াশক্তির দ্বারা পেষণ করছেন। গুরুপাদ পদ্ম বলতেন, কবির দাসজি মহারাজ একবার চক্র ঘুরছে, জাঁতা কলাই জাঁতা ঘুরছে, तो चलती चक्की देखकर कबीरा रोए, दो पाटन के बीच आ शब्द रहे ना कोई। चलती चक्की सबको ही देखे, कील ना देखे कोई, जो कील को पकड़ के रहे शब्द रहेगा सोई। जाता घुरছে, ঘুরানোর মান জাতা সমস্ত কলাইগুলিকে দ্বিখণ্ডিত করে দিচ্ছে, কিন্তু এই দুইটি জাতার মধ্যে যে কিল রয়েছে, কিলকে যে সমাশ্রয় করেছে সে সবাত রয়ে গিয়েছে, গোটা থেকে গিয়েছে। তেমনি মায়ার পেষণ যন্ত্র জন্ম মৃত্যুরূপী সংসার চক্র এ সমস্ত জীবকে যতশ্রী ধ্রুবন মৃত্যু ধ্রুবন জন্ম মৃত্যুশ্চ সকলকে মৃত্যুর পেষণ যন্ত্রে স্পৃষ্ট করছে। আর যারা এই সংসারের কিল ভগবানের চরণকমলকে আশ্রয় করেছে, তারা এই মৃত্যু ভয় থেকে নিষ্কৃতি লাভ করেছে। অশোকয় ভয় অমৃতয় ধর তোমার চরণ দয়, প্রভু অশোকয় ভয় অমৃতয় ধর তোমার চরণ দয়। আমি তাহাতে এখনো বিশ্রাম লোভিয়া, তাহাতে এখনো বিশ্রাম লোভিয়া, ছাড়ে ন ভবের ভয়, ছাড়ি ন ভবের ভয়, আর ছাড়ি নো ভবের ভয়, ছাড়ি নো ভবের ভয়। ভগবত চরণকে যারা একবার সমাশ্রয় করে তাদের ভবভয় নির্বাপিত হয়ে যায়। যস্যাম বৈ শ্রীয়মাণে কৃষ্ণে পরম পুরুষে ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাম শোক মোহ ভয়াপহা। যেই জন কৃষ্ণ পদে সাপিয়াছে প্রাণ, সে পদ কমল যার সদা ধ্যান জ্ঞান। কি ভয় তারে জীবনে মরণে, কি ভয় তার বনে কিম্বরণে। যদি কৃষ্ণ পদে মতি ভক্তিস্তদ পদ পঙ্কজে, বিষমে দুর্গমে বাপি
का चिंता मरनेर ने। कृष्ण तुम्हार हौ बलि यदि डाके एकेबार, मायाबंध हईते कृष्ण तारे करेन पार। कृष्ण तारे देन निज चित शक्तिर बल, माया आकर्षण छाड़े हईया दुर्बल। मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। এই জগতের ভগবানের দুর্নিবার মায়াকে কপিলদেব ভগবান বলছেন বলম্মে পশ্য মায়া, আমার মায়ার পরাক্রমটা একবার দর্শন করো। যে বড় বড় বীর যোদ্ধা অতিরথী মহারথী তারা পর্যন্ত যা করতি পরাক্রান্তান ভূব্রিহিমেন যাসাম, বড় বড় বীরকেও পরাক্রান্ত করে দিয়েছে ওই আমার মায়ার যে মোহিনী রূপ, তাদের একবার ভ্রুকুটি হেলো নেই। অত বড় 10 মাথাওয়ালা পরাক্রমী রাবণ তার মৃত্যুবাণটা মন্দোদরীর কাছে রেখে দিয়েছে। যা করতি প্রদাক্রান্তান ভূব্রিহিমেন যাসাম, এদিকে রয়েছে মেলা। তো সেই জন্যে ভগবানের মায়া দুর্জয় মায়া, এই মায়া থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা, মায়াকে জয় করা জীবের সাধ্যের বিষয় নয়। এই জন্য নরোত্তম দাস ঠাকুর মাসে বললেন না, মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ানো না যায়, সাধু গুরু কৃপা বিনা না দেখি উপায়। মামেব যে প্রপদ্যন্তে এব নিশ্চয়াত্মিক কাব্যটা এই জন্য লাগানো হয়েছে। ভগবান বলছেন কেবলমাত্র আমার কৃপাতেই আমার দুর্জয় মায়া অপসারিত হয়। যেমন করে উপনিষদের ঋষিগণ দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, যেমন করে বাসর রজনীতে নববধূ অবকুণ্ঠনের আড়ালে তার মুখমণ্ডলকে আবৃত রাখলেও আবৃত রাখেন, আর প্রতিমুখ সৌন্দর্য অবলোকন করবার জন্য বলবতী উৎকণ্ঠা তার হৃদয়ের মধ্যে থাকলেও সেই অবকুণ্ঠন অপসারণ করে প্রতিমুখের সৌন্দর্য অবলোকন করার সামর্থ্য তার নেই। লজ্জা তার অবকুণ্ঠন রূপে তার মুখমণ্ডলকে আবৃত রেখেছে। কিন্তু পতি যেমন করে নিজেই ওই অবকুণ্ঠনবতী প্রিয়তমার অবকুণ্ঠন অপসারণ করে নিজ মুখমাধুর্যের সমাস্বাদন করায়, ঠিক সেই প্রকার পরব্রহ্মের শরণাগত জীবকে শ্রী ভগবানই নিজেই তার মায়ার অপসারণ করে তাকে নিজ পাদ পল্লবের দিব্য মকরন্দের সমাস্বাদন করা। এই জগতে মায়া যবনিকাচ্ছন্ন অজ্ঞা অধক্ষজমব্যয়ম ন লক্ষ্যসে মূঢ়দৃশা। তাই মূঢ়দৃশা ব্যক্তিগণ যদি ভগবানকে নাও জানেন নাও দেখেন তাতেও তার কোনো হানি হয় না। আমাদের গুরুপাদ বলতেন যে জগতের সমস্ত উল্লুক পেঁচা এরা যদি একত্রিত হয়ে স্ট্যাম্প পেপারে ভোট দিয়ে যদি বলে যে সূর্য মারা গিয়েছে, সূর্যের অস্তিত্ব নাই, তাহলে সূর্যের কোনো হানি হয় না। তেমনি জগতের নাস্তিকরা এরা ভগবানের অস্তিত্বকে অস্বীকার করলেও ভগবানের অস্তিত্বের কোনো হানি হয় না। তিনি পূর্ণ তত্ত্ব, পূর্ণমিদম পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে। আনন্দকন্দ ভগবান জগতের প্রতি কারুণ্যবশত অবতরণ করেন। আর তব বিক্রীড়তম কৃষ্ণ নিরাম পরমমঙ্গলম কর্ণ পীযূষ অশ্বদ্ধ তজ্জন্তন্য স্পৃহা জনা। বিষয়জীবের হৃদয় হইতে অন্তঃকরণ হইতে বিষয় তৃষ্ণার আত্যন্তিক নিগমন করে নিজ পাদ পল্লবীর নিবৃত্ত হইত পরমানন্দের অনুভূতিতে পরিতৃপ্ত করবার জন্যে তিনি কৃষ্ণ নাম ধারণ করে জগৎ অবতরণ করেন। বলছেন এই জগতের নাস্তিক ব্যক্তিগণ, আমাদের বৃন্দাবনে একজন ভগবত প্রাপ্ত মহাপুরুষ শ্রী রাজেন্দ্র দাসজি মহারাজ একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন যে এই জগতের বদ্ধজীবের অজ্ঞান তমসাচ্ছন্নতা কী প্রকার। তো রামানন্দী একজন সাধু সুদামা কুটির বৃন্দাবনে আছে, সুদামা কুটিরে থাকতেন। তো উনি একবার অসুস্থ হয়ে গিয়েছেন, জ্বর হয়েছে। তো রামকৃষ্ণ মিশন বৃন্দাবনে একমাত্র হসপিটাল, রামকৃষ্ণ মিশনে ভর্তি হয়েছে। তখন ভর্তি হয়ে যেতে যে ডাক্তার চিকিৎসা করতে এসেছে সে ডাক্তার ছিল জৈন ধর্মাবলম্বী, জৈন মতাবলম্বী। তো জৈন
ডাক্তার সে এসে বলছে বাবাজি কি হয়েছে? বলে बुखार चढ़ गया। हिंदी ज्वर के बुखार बोले। तो बाबा तुम्हारा कन्हैया रक्षा नहीं कर पायो? देखो তোমাদের কৃষ্ণ তোমাদের রক্ষা কি করবে? ডাক্তার বলছে তোমাদের কৃষ্ণ তো নরকে গিয়েছে। কেননা এই যে কুরুক্ষেত্রের এত জনসংখ্যা রয়েছে তার কারণ হচ্ছে কৃষ্ণ। আর এই হিংসা করে, জৈনরা অহিংসাবাদী, তাহলে এই হিংসার জন্য কৃষ্ণ নরকে গিয়েছে। তো বাবাজি তখন বলছে শুনুন, এতক্ষণ পর্যন্ত আমি এই কথাটা শুনবার জন্যই প্রতীক্ষমান ছিলাম। কেননা আমাদের কৃষ্ণ শুধু নরকে গিয়েছে নয়, প্রতিদিন নরকে যাচ্ছে। সুহৃদম সর্বভূতানাম, আমাদের কৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত ভূতের পরম সুহৃদ, সমগ্র জীবের পরম সুহৃদ। তাই জীবাত্মার নরকেও তিনি সঙ্গ ছাড়েন না। জীবাত্মা যখন পাপকর্মের ফলে নরক গমন করে সেখানেও তিনি পরমাত্মা রূপে তার সঙ্গ দান করেন। কৃষ্ণ এত কৃপাময় যে জীবের প্রতি কারুণ্যবশত তিনি নরকেও যায়। তোমাদের অন্যদের জৈন বলুন, বুদ্ধ বলুন, খ্রিস্টান বলুন, ঈশামাসী বলুন, তারা কেউ কিন্তু নরকে যায় না। আমাদের কৃষ্ণ করুণাময়, সেই জন্য ভক্তের সঙ্গে সে নরকেও যেতে কুণ্ঠাবোধ করে। তো বলছে যে তোমাদের কৃষ্ণকে দেখাতে পারবে? দেখেছো কৃষ্ণকে কোনোদিন? সারা জীবন হরিকৃষ্ণ হরিকৃষ্ণ করছো, কৃষ্ণ কোনোদিন দেখেছো? তো উনি তো ডাক্তার দেখাতে গিয়েছে, বললে ডাক্তারের সঙ্গে বেশি তর্ক বিতর্ক করলে একটা কড়া অ্যান্টিবায়োটিক দিবে, আমার হরিকৃষ্ণ হয়ে যাবে। তো এই জন্যে উনি বললেন না বাবা, আমি তো কৃষ্ণকে কোনোদিন দেখিনি, তবে দেখবার ইচ্ছা রয়েছে। ডাক্তার ঔষধ লিখে দিয়ে চলে গেল, বলল জ্বর হয়েছে, বুখার হয়েছে, ব্লাড টেস্ট করতে হবে। তো ব্লাড টেস্ট করলো। টেস্ট করবার পরে ধরা পড়েছে ওই মানে ম্যালেরিয়া আর একটা কী হয় ব্যাধি, ওই জ্বর, তো টাইফয়েড। হ্যাঁ, টাইফয়েড হয়েছে। বলে আপনার টাইফয়েড হয়েছে? ডাক্তার এসে বললো টাইফয়েড হয়ে গিয়েছে, এই ঔষধগুলো খেতে হবে। তো বাবাজি তখন বলছে বাবা টাইফয়েড হয়েছে কি করে বুঝলেন? বলে এই যে অনুবীক্ষণ যন্ত্রে আপনার রক্ত পরীক্ষা করা হয়েছিল, তাতে টাইফয়েডের জীবাণু পাওয়া গিয়েছে। টাইফয়েডের জীবাণু পাওয়া গিয়েছে? আমি তো সারা জীবন নিরামিষ খাই, আমার রক্তে জীবাণু এলো কেমন করে? হ্যাঁ, আমি এটা বিশ্বাস করি না। আমার রক্তের মধ্যে টাইফয়েডের জীবাণু রয়েছে, এটা আমি বিশ্বাস করি না। ডাক্তার বলছে তুমি বিশ্বাস করো অথবা না করো, তোমার রক্তে ওই জীবাণুগুলো পাওয়া গিয়েছে। বলে রক্তে জীবাণু পাওয়া গেছে, তাহলে আমাকে দেখাও। বলে তোমাকে দেখালেও তুমি বুঝতে পারবে না, দেখতে পারবে না কোনটা টাইফয়েডের জীবাণু কোনটা শৈতকণিকা তুমি বুঝতে পারবে? ওটা দেখতে গেলে খালি চোখে দেখাও যায় না, ওর জন্য একটা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন। আর অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিলেও দেখা যাবে না। ওই অনুবীক্ষণ যন্ত্রে টাইফয়েডের জীবাণু কোনটা, ম্যালেরিয়ার জীবাণু কোনটা, কোনটা লোহিত রক্তকণিকা, কোনটা শ্বেত রক্তকণিকা, ওগুলো জানতে গেলে অনেক প্রসিডিউর আছে, মেথড আছে, সেগুলো ফলো করতে হবে, তবে আপনি বুঝতে পারবেন কোনটা টাইফয়েডের জীবাণু। তো তখন বাবাজি বলছে এইটাই তো আমি শুনতে চেয়েছিলাম, তোমাদের এই একটা রক্তের টাইফয়েডের জীবাণু দেখতে গেলে তার জন্য একটা অনুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন, তার জন্য এতদিন পড়াশোনা করে একটা মেথড অবলম্বন করে তবে দেখা যাবে। তাহলে যে অনরণীয়ান মহত মহিয়ান, অনুঅপেক্ষায় অনু, জীবাণুর মধ্যেও যে পরমাত্মা রূপে রয়েছে, তাকে দেখতে গেলেও একটা রামবীক্ষণ যন্ত্র লাগবে, আর তাকে দেখবার একটা পদ্ধতিও রয়েছে। ভক্ত্যা মাম অভিজানতি যাবান যস্যাস্মি তত্যত, ভক্তির বৈনম নয়তি ভক্তির বৈনম দর্শয়তি, ভক্তি বস পুরুষ ভক্তিরেব ভূয়সী। সেই পরম তত্ত্বকে দেখতে গেলে ওই রামবীক্ষণ যন্ত্র লাগবে। রামানন্দী ছিল রামবীক্ষণ যন্ত্র। কোথায় পাবে? বলে ওই রাম, যেমন তোমাদের এই ল্যাবরেটরিতে দেখতে গেলে যারা সিনিয়র সায়েন্টিস্ট তাদের আনুগত্য করতে হবে, তেমনি বৈষ্ণবের আনুগত্য করে যদি তুমি সেই অপ্রাকৃত নেত্র লাভ করো, অথ শ্রীকৃষ্ণ নামাদি নভবেদ গ্রাহ্য হমিন্দ্রিয়েত সেবনমুখ হি জিহ্বাদৌ স্বয়মগস্ফুরত্তুদঃ প্রেমাঞ্জনশ্চরিত ভক্তি বিলোচনেন সন্তো সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তিম यम श्याम सुंदरमचिंत गुणः स्वरूपं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। अंधिभूत चक्षुजार विषय धूलिते সে কেমনে পরতত্ত্ব পারিবে দেখিতে, সর্বত্র কৃষ্ণের মূর্তি করে ঝলমল, সে দেখিতে পায় যার আখি নিরমল।
নলক্ষ্যসে মূঢ়দৃশা নটনাট্য ধরো যথা। যেমন করে এই জগতের পুতুল নাচ দেখেছেন তো, ডাইসে পুতুল নাচ হচ্ছে, সামান্য অজ্ঞ ব্যক্তিরা মনে করে, ছোট ছোট বাচ্চারা মনে করে আহা পুতুল কি সুন্দর নাচছে, কিন্তু পুতুলকে কেউ ভেতর থেকে একজন পরিচালনা করছেন, কোনো এক সূত্রধার তাকে নাচাচ্ছে। তেমনি এই অখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আরে সবে ভৃত্য, যারে জইছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য। সমস্ত জীবকে তিনি পরিপালন করছেন, তিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন, নিয়ন্ত্রতা ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ। এরপর বলছেন কুন্তি দেবী, হে ভগবান, আপনার যে এবংবিধ মহিমা, এই অত্যদ্ভুত মহিমা, এ আমি গায়ন করব কেমন করে? আপনি জগতে অবতরণ করেন কিসের জন্যে? তথা পরমহংসানাম মুনিনাম অমলাত্মনাম ভক্তিযোগ বিধানার্থম কথম পশ্যেমৈ স্ত্রিয়াম। আপনি জগতে আপনার অবতরণের অনেক কারণ রয়েছে, কিন্তু আপনি অবতরণ করেন কিসের জন্য? কুন্তি দেবী এক অভিনব কারণ উদ্ভাবন করছেন। জগতে ভগবান আসেন কেন? শ্রুতি বললেন নতস্য কার্য করণঞ্চ বিদ্যতে, তার এই জগতে কোনো কার্যও নাই আর আগমনের কোনো কারণও নাই। তিনি আসেন কিসের জন্যে? কৃষ্ণ নিজে বললেন ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে, ধর্মকে সংস্থাপন করবার জন্য, পরিত্রাণায় সাধুনাম বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। এই শ্লোকের রঙ্গরামানুজ আচার্য টিকার মধ্যে বলেছেন পরিত্রাণায় সাধুনাম, ত্রাণায় চ সাধুনাম বললেও পাদপূরণ হয়ে যেত, তো পরি উপসর্গটা লাগালেন কেন? ত্রিতরণ পবন পাবনায় ধাতুর উত্তরে পরি উপসর্গ লাগিয়ে পরিত্রাণায় হয়েছে। তাহলে পরিত্রাণায় মানে বলে জগতে ত্রাণ দান করা আর পরিত্রাণ দান করা দুটার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম নশ দর্শনে ধাতুর উত্তরে বি উপসর্গ লাগানো হয়েছে। এই দুটা উপসর্গ কেন লাগানো হয়েছে বিচার করছেন। পরিত্রাণায় মানে যেমন কোথাও বন্যা হয়ে গিয়েছে, তো সেই বন্যার আর্তদের ত্রাণ তহবিল থেকে, মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে ত্রিপল এসেছে, শুকনো খাদ্যদ্রব্য দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, একে বলা হচ্ছে ত্রাণ সামগ্রী দান করা, ত্রাণ দান করা। আর মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং স্থানের জায়গা নেওয়ার জন্য এসেছে, যাদের ঘর বাড়ি বিপন্ন হয়ে গেছে তাদেরকে নিজে একটা সুরক্ষিত স্থানে রাখছেন, এটা হচ্ছে পরিত্রাণ। তো বলছেন ভগবান সত্য সংকল্প গুণের দ্বারা তিনি বৈকুণ্ঠে বসে ধর্মকে সংস্থাপন করতে পারতেন, অধর্মের বিনাশ করতে পারতেন, কিন্তু তিনি আসেন কিসের জন্যে? বলে পরিত্রাণায় সাধুনাম, সাধুনাম তদ্ভক্তানাম পরিত্রাণায়, ভক্তগণকে পরিত্রাণ দান করবার জন্যে। কেননা ভক্ত ভগবানের থেকে বিপদ রক্ষা করতে, বিপদ থেকে নিষ্পত্তি চান না, ভগবানের কাছ থেকে জন্মমৃত্যু শৃঙ্খল থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও করেন না। যদ্যৎ ভবতু ভগবান পূর্বকর্মানুরূপম, তারা অন্য কিছু কামনা করে না, তারা কেবল ভগবানের সেই সুবিমল মাধুর্যমণ্ডিত রূপমাধুর্যের সন্দর্শন করবার জন্য তাদের নেত্র তৃষিত থাকে। সেই অতুল্য প্রেমমণ্ডিত প্রিয়মণ্ডনত্র জগৎ মনসা করিষি মুরলীকল কোজিত সর্বাদ্ভুত চমৎকারকারী লীলা কল্লবারিধি, সেই বিস্পামিত চরাচর রূপমাধুর্য দর্শনের জন্য ভক্তের নেত্র তৃষিত থাকে। তার সেই কলকণ্ঠ বিহঙ্গম কথামৃত মৃতক সঞ্জীবনী বাণী ধারা শ্রবণ করবার জন্যে ভক্তের কর্ণ উৎকর্ণ হয়ে থাকে। তার দিব্য নমাবলীর রূপাবলীর গুণাবলীর গায়ন করবার জন্য ভক্তের জিহ্বা বিহল হয়ে থাকে। তার দিব্য রূপমাধুর্যের দুহঙ্গ পরশিব, দুহঙ্গ নিরক্ষিব, সেই তার দিব্য অঙ্গের স্পর্শ প্রাপ্তির জন্যে ভক্তের ত্বকেন্দ্রীয় স্পর্শের জন্যে লালায়িত হয়ে থাকে। তাই গোবিন্দ গাম ভক্তানাম ইন্দ্রিয় সমূহানাম বিন্দতে হৃদয়তে ইতি গোবিন্দ, ভক্তগণের ইন্দ্রিয়কে আনন্দ দান করবার জন্য, ইন্দ্রিয়গণের অনাদিকাল হইতে যে আনন্দ তৃষ্ণা, সেই ইন্দ্রিয় আনন্দকে প্রাপ্তির জন্য বিষয়ের মধ্যে যাচ্ছে। শ্রুতি বললেন নাল্পে সুখমস্তি যদ্বৈ ভূমা তৎসুখম, এই বিষয়ের মধ্যে সুখ নাই। আনন্দম ব্রহ্মেতি বেদানাথ, সে আনন্দ ব্রহ্মকে যাকে ভগবান ভক্ত বলছেন হে ভগবান আপনি তো যত ওয়াচ নিবর্তন্ত মনসাসহ বাক্য মনাদির অগোচর তত্ত্ব, তাহলে আমরা আপনাকে জানবো কেমন করে?
তাই ভগবান কৃপাপূর্বক এসে ওই ভক্তের অনাদিকালের তৃষিত ইন্দ্রিয় সমূহকে, তৃষিত চাতকের ন্যায় নেত্রকে নিজের রূপমাধুর্যে পরিতৃপ্ত করবার জন্য, আপ্লুত করবার জন্যে তার ভক্তগণের ইন্দ্রিয়কে ভগবান চাইলে রাবণ বধ করে দিতে পারতেন বৈকুণ্ঠ থেকে, কিন্তু সবরই বের খাওয়া হতো না তার বৈকুণ্ঠ থেকে। সুদর্শন দিয়ে তিনি রাবণকে হত্যা করতে পারতেন, চাইলে কংস নিধন করতে পারতেন, কিন্তু কৃষ্ণবতারী বিদুরানীর কলার ছিলকা গ্রহণ এই সুদর্শন প্রেরণ করে হতো না। তাই ভক্তের তৃষিত ইন্দ্রিয়কে, ভক্তের প্রেমোপহার অঙ্গীকার করে ভক্তের তৃষিত ইন্দ্রিয়কে আপ্লুত করবার জন্যে, পরিপ্লুত করবার জন্যে, আনন্দ দান করবার জন্যে আনন্দকন্দ ভগবান জগতে অবতরণ করেন। এই জন্য পরিত্রাণায় সাধুনাম তথা পরমহংসানাম মুনিনাম অমলাত্মনাম। দেখুন বিচার করছেন আচার্যচরণ, ভগবান কিসের জন্য আসেন? বলে যে সমস্ত অমলাত্মা মুনিগণ, বিমলাত্মা মুনিগণ আত্মনোদ্ধার ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যকে অবলম্বন করে যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম ধ্যান ধারণা প্রত্যাহার সমাধি আদিকে অবলম্বন করে অরণ্যে গুহার গর্ভে পরব্রহ্মের নির্বিশেষ জ্যোতিকে, পরম তত্ত্বকে, নিরাকার চিদাকার নির্বিশেষ ব্রহ্ম স্বরূপে চিন্তন করে যারা নির্বিশেষ স্বরূপের আরাধনায় নিমগ্ন রয়েছে তাদের প্রতিও ভগবানের কৃপা হয়। গীতার মধ্যে তিনি বললেন বহুনাম জন্মনামন্তে জ্ঞানবান মাম প্রপদ্যতে। তাহলে জ্ঞানীগণ যারা সেই জ্ঞানীগণ যারা নির্বিশেষ নিরাকার পরব্রহ্মকে চিদাকার বলে মনে করেন, তারা সংসার বাসনাকে তিলাঞ্জলি দিয়েছে। তারা প্রত্যাহার শৈলীতে সংসারের বাসনা যতবার উত্থিত হয়েছে চিত্তের মধ্যে প্রত্যাহার শৈলীতে তাকে নিরাকৃত করেছে, তাই তাদের অন্তঃকরণটা নির্মল হয়েছে। কিন্তু ভগবানের এই জগতে নামরূপ গুণলীলার সঙ্গে ভগবানের নামরূপ গুণলীলাকে তারা সাম্যবোধ করে এই নামরূপ গুণলীলাকে তারা পরিহার করে চিৎস্বরূপের উপাসনা করছে। তাই ভগবানের নামের মাধুর্য, লীলার মাধুর্য, গুণের মাধুর্য, স্বয়ং তার রূপের মাধুর্যেতে তাদের চিত্তবৃত্তিকে আকৃষ্ট করবার জন্যে তিনি এই জগতে অবতরণ করেন। পরমহংসানাম তেষাম ভক্তিযোগ বিধানার্থম, সেই পরমহংসগণের গণকেও ভক্তিযোগ দান করবার জন্য তিনি এই জগতে অবতরণ করেন। মধুসূদন সরস্বতী শঙ্কর বেদান্তের অদ্বিতীয় বেদান্তবিদ ছিলেন। কাশীতে তিনি যখন বাস করতেন তখন তার ভয়ে কেউ শাস্ত্রার্থ করতে আসতো না, বেশি দিন আগের কথা নয়। মধুসূদন সরস্বতীপাদের পিরিয়ড আজ থেকে প্রায় 200 বছর আগে। তো তার ভয়ে কেউ শাস্ত্রার্থ করতে আসতো না, এত বড় বৈদান্তিক ছিলেন, শঙ্কর বেদান্তের অদ্বিতীয় বেদান্তবিদ। তিনি একবার বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন। তো বৃন্দাবনে গিয়ে যখন যমুনার তটে বসে আছেন, যমুনার তটে বসে নির্বিশেষ ব্রহ্মের ধ্যান করছেন, তখন ভগবান শ্যামসুন্দর बालक रूप धारण করে এসে বললেন, बाबा यहाँ बैठ के काय को ध्यान धर रहे हो? मधुसूदन सरस्वती पाल बोलें, लाला तू समझेगा नहीं, हट जा, मैं आत्मा को ध्यान धर रहा हूँ, आत्मार ध्यान করছি। तो তখন কৃষ্ণ বলছেন, बाबा देख यहाँ जमुना के किनारते नंद की छोड़ा डोलते रहते हैं, वहाँ को स्रोत सावरे सकल एक बार देख लियो तो तेरा ध्यान धरना सब छूट जाएगा। तो नंदनंदन एखान থেকে বিচরণ করে, তাকে যদি একবার দেখো তাহলে তোমার এই সব আত্মধ্যান নির্বিশেষ ধ্যান সব চলে যাবে। তো তখন বলছেন মধুসূদন সরস্বতীপাদ বললেন, আমি আত্ম অনুভূতির সিংহাসনে আরূঢ় রয়েছি, অয়মাত্মা ব্রহ্ম। তোরা তোমাদের এই বৃন্দাবনে যত ঠাকুর রয়েছে এগুলো সব সেই ব্রহ্মকে উপাসনা করবার শৈলী। কৃষ্ণ গোবিন্দ মুকুন্দ তোমরা যার উপাসনা করো না কেন, এ হচ্ছে অজ্ঞান উপহিত চৈতন্য। তো এই অজ্ঞান উপহিত চৈতন্য মায়াবাদীদের যে ঈশ্বর তত্ত্ব, তারা ঈশ্বরকে অজ্ঞান উপহিত চৈতন্য মনে করে। ব্যষ্টি অজ্ঞান উপহিত চৈতন্য জীব, আর সমষ্টি অজ্ঞান উপহিত চৈতন্য হচ্ছে ঈশ্বর। তো সেই অজ্ঞান উপহিত চৈতন্য, কিন্তু সেই পরব্রহ্ম কৃষ্ণ বিষ্ণু তারাও লীলা সম্বরণ করবার পরে নিরাকার হয়ে যায়। এটা হচ্ছে মায়াবাদীদের ধারণা, অদ্বৈত বেদান্তীদের ধারণা। তখন মধুসূদন সরস্বতীপাদের চিত্ত নির্মল ছিল, সেই জন্যে মধুসূদন সরস্বতীপাদ কী করলেন, ভগবান তার কাছে, আপনারা কেউ দয়া করে সামনে এসে বসবেন না, সামনে বসলে আমার বিক্ষেপ হবে, পেছনে গিয়ে বসুন, পেছন দিয়ে ওপাশ থেকে ঘুরে আসুন। তো মধুসূদন সরস্বতীপাদ
তার সম্মুখে ভগবান তার সেই দিব্য নয়নাভিরাম রূপের প্রকট করলেন। আর যখন সেই ত্রৈলোক্য সৌভোগমেদম চ নিরীক্ষরূপম যদেগাদ্রুম মৃগা পুলকান্ন বিভ্রণ ত্রিলোক সম্মোহনকারী ভগবানের সেই রূপমাধুর্য দর্শন করবার পরে মধুসূদন সরস্বতীপাদ তার যে অদ্বৈত চিন্তা ভাবনা সেটাকে তিনি তিলাঞ্জলি দিয়ে যখন শ্যামসুন্দর চরণে শরণাগত হলেন। আর যখন কাশীতে ফিরে আসলেন, কাশীতে ফিরে এসে বলছেন যে শোনো, বিদ্বানগণকে ডেকে ডেকে বলছে, শোনো আমি কাশীর অদ্বৈত বেদান্তবিদ, আমি তত্ত্ববিদ। তো সমস্ত বৈদান্তিক পণ্ডিতগণ বলছেন যে আপনি তো তত্ত্ববিদ, সেটা তো সকলেই জানে, আপনি নিজের মুখে বলছেন। বলে এই যাবৎকাল পর্যন্ত আমি আত্মতত্ত্বকে জানবার জন্য প্রযত্ন করেছি, কিন্তু বাস্তব আত্ম অনুভূতির সন্ধান লাভ করতে পারি নাই। কিন্তু বৃন্দাবনে যাওয়ার পরে অদ্বৈত বিধি পথিকই রূপাশা স্বরাজ্য সিংহাসন লব্ধ দীক্ষা ষঠেন কেনাপি বয়ম হঠেন দাসীকৃতা গোপবধূ বিটেন। বৃন্দাবন থেকে ফিরে এসে তিনি শ্লোক রচনা করলেন। বংশী বিভূষিত করান্নবনীর দাভা পীতাম্বরাদর্ণবিম্ব ফলাধরোষ্ঠ पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णाद परम किमपि तत्तमहं न जाने। বলে এতদিন পর্যন্ত আমি আত্মতত্ত্ব বিচার করেছি, কিন্তু এখন বলছেন কৃষ্ণাৎ পরম কিমপি তত্ত্বম অহম ন জানে, শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরেকে জগতে আর কোনো তত্ত্ববস্তু নাই। তো কৃষ্ণাৎ পরম কিমপি তত্ত্বম অদ্বৈত বিধি পথিকই রূপাশা, অদ্বৈত রাজ্য সিংহাসন লব্ধ দীক্ষা, অদ্বৈত অনুভূতির চরম পর্যায়ে আমি ছিলাম। কিন্তু ষঠেন কেনাপি বয়ম হঠেন, কোনো এক ষট লম্পট পুরুষ বলপূর্বক আমার চিত্তবৃত্তিকে অপহরণ করে দাসীকৃতা গোপবধূ বিটেন, মানে গোপবধূবিট লম্পট পুরুষ বলপূর্বক আমার চিত্তকে অপহরণ করে তার নিজ চরণ কমলের দাসী করে নিয়েছে। কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमयि स्त्रियम। তাই সে অমলাত্মা মুনিগণের হৃদয়ের মধ্যেও ভক্তিযোগ সঞ্চার করবার জন্যে, তোমার রূপমাধুর্যের আকর্ষণে তাদের চিত্তবৃত্তিকে সমাকৃষ্ট করবার জন্যে তুমি জগতে অবতরণ করো। আমি এই স্ত্রী তোমার মহিমা কেমন করে জ্ঞাপন করব, জানব। তারপরে বললেন নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে নমঃ পঙ্কজনেত্রায় নমস্তে পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে। ভগবান তার নয়ন কমল, অধর কমল, বদন কমল, নাভি কমল, তারপরে মালাও পরেছেন, কমলের মালা তব গলে সুশোভন, পদ্মের মালা পরেছেন। সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঙ্গে কমলের তুলনা দেয়া হয়েছে কেন?
বলে যেমন কোমলতা আগুনেতে, আর বিকশিত পদ্মিনী পল্লবিত পদ্মিনী থেকে যেমন নিরন্তর মকরন্দ নির্ঝরিত হয়, তেমনি ভগবানের পদারবিন্দ হইতে নিরন্তর কারুণ্য ধারা বর্ষিত হয়। কমল কি করে? বলে তার মকরন্দের সৌগন্ধ বিস্তার করে যেমন করে ভ্রমরকে আকৃষ্ট করে নিজের মধ্যে অন্তঃকরণের মধ্যে নিবিষ্ট করে, তেমনি শ্রী ভগবানের নয়নাভিরম রূপমাধুর্য ভক্তচিত্তকে, ভক্তের মনরূপী মধুকরকে সমাকৃষ্ট করে তাকে নিজ পাদ পল্লবের দিব্য মাধুর্যামৃতের অনুভূতি দান করে। সেজন্য ভগবান সব পদ্মের নেয়। মনমানস মধুকর মারে পায়া নিজ পদ পঙ্কজ মকরন্দে। মনমানস মধুকর মারে পায় নিজ পদ পঙ্কজ মকরন্দে। কৃষ্ণ হে ভগবন্तं বন্দে, কৃষ্ণ দেব ভগবন্तं বন্দে। মনে মানস মধুকর মর্পয় নিজ পদ পঙ্কজ মকরন্দে। কৃষ্ণ দেব ভগবন্तं বন্দে, হরিদেব ভগবন্तं বন্দে। ভক্তিরুদঞ্চতি यद्यपि माधव न तै मम तिलमात्री। भक्तिरुदञ्चति यद्यपि माधव न तै मम तिलमात्री। परमेश्वरतास्तद्भितवाधिक दुर्घट घटन विधात्री। ओ परमेश्वरता तद्भितवाधिक दुर्घट घटन विधात्री। कृष्णदेव भगवन्तं वन्दे, कृष्ण देव भगवन्तं वन्दे। हरिदेव भगवन्तं वन्दे, कृष्ण देव भगवन्तं वन्दे। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्ध्याति चिरं सुचार्पिता। विमोचिताहं सहजात्मजा विभो तयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। हे भगवान, हे श्याम सुंदर, আমাদের প্রতি তোমার এই প্রকার করুণা যে তোমার জন্মদাতা পিতামাতা দেবকী বসুদেবকে পর্যন্ত কারাগারে অবরুদ্ধ করে রেখেছে, তাদেরকে কংস ভয়ানক যাতনা দান করছে, তুমি তাদেরকে মুক্ত করতে যাও নাই। কিন্তু আমরা রাজ্যচ্যুত হয়েছি যখনই, প্রতিপলে প্রতি পদক্ষেপে তুমি আমাদেরকে সেই যাতনার বিষময় দহন থেকে রক্ষা করবার জন্যে তুমি তোমার রূপমাধুর্যের দর্শন দিয়েছ। তার তোমার পিতামাতার থেকেও আমাদের প্রতি তোমার এই প্রকার করুণা। যখন যখন আমরা বিপদে পড়েছি, ভীষণ মহাগ্নে পুরুষ দদর্শনাৎ দশৎসভায়াম বনবাস কৃচ্ছত। মৃধে মৃধে অনেক মহারথস্ততো দ্রৌণাস্ত্রচাস্ম হরেভিরক্ষিতঃ। হে নাথ, যখন যখন আমরা বিপত্তিতে পড়েছি তখন তখন অসৎসভায়াম বনবাস কৃচ্ছত, বনবাসের ক্লেশময় জীবনে দুর্বাসা ঋষি এসেছিল আমাদের কাছে ভিক্ষা প্রার্থী হয়ে, অন্ন প্রার্থী হয়ে, সেখানেও তুমি দুর্বাসার কোপ থেকে আমাদের রক্ষা করেছো, বনবাসের ক্লেশ থেকে। তারপর অসৎ সভায়, কৌরবগণের সভায় দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করেছ বস্ত্রাবতার ধারণ করে। আবার এখনই আমি দেখতে পেলাম দ্রৌণাস্ত্রতাস্ম হরেভিরক্ষিতা। আস্মৎ, হে হরে, আমাদেরকে তুমি এই দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামার নিক্ষিপ্ত বাণ থেকে তুমি রক্ষা করেছ। এই ব্রহ্মাস্ত্রের প্রভাব অমোঘ। ব্রহ্মাস্ত্র কখনো প্রতিহত হয় না, কিন্তু তোমার ইচ্ছাতে তাও প্রতিহত হয়। হে নাথ, তুমি যাকে রক্ষা করবে তাকে মারবার সাধ্য কার রয়েছে? যাকে রাখে সাইয়া মার না সকে কই, বলনা বাঁকা কর সকে জব জগ ভরি বৈরি হই।
জগৎ শুদ্ধ তার বৈরী হয়ে গেলেও যাকে তুমি রক্ষা করবে তাকে কেউ মারতে পারে না। তুমি তো রাখিবে যারে কে তারে মারিতে। তোমরা এগুলো বন্ধ করে দাও কেন? বন্ধ করে দেবো তো বিপদ। তুমি তো রাখিবে যারে কে তারে মারিতে পারে, তব ইচ্ছা বশ ত্রিভুবন। তুমি তো রাখিবে কে তারে রাখিতে পারে, তব ইচ্ছা বশ ত্রিভুবন। ব্রহ্মায়াদি দেবগণ তব দাসগণ, ব্রহ্মায়াদি দেবগণ তব দাসগণ করে তব আজ্ঞার পালন, করে তব আজ্ঞার পালন। তুমি তো রাখিবে জানে কে তারে মারিতে পারে, তব ইচ্ছা বশ ত্রিভুবন, তব ইচ্ছা বশ ত্রিভুবন। তব ইচ্ছা মতে যত গ্রহ গণয় বিরত, সব ইচ্ছা মতে যত গ্রহ গণয় বিরত, শুভাশুভ ফল করে দান, শুভাশুভ ফল করে দান। রোগ শোক মৃত্যু হয় তব ইচ্ছা মতে হয়, আকাশ সদা বলবান, তব আজ্ঞা সদা বলবান। ও তুমি তো রাখিবে যারে কে তারে মারিতে পারে, তব ইচ্ছা বশ ত্রিভুবন, তব ইচ্ছা বশ ত্রিভুবন। তো সেই জন্যে ভগবান, হে না, তুমি আমাদের সর্বতোভাবে সমস্ত প্রকার বিপদ থেকে রক্ষা করেছ। আজ যখন আমরা বিপদ থেকে মুক্ত হয়েছি তখন তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যেতে চাইছো। তাই হে নাথ, তৈব নাথেন মুহুর বিপদগনাথ, বিপত্তি থেকে রক্ষার জন্য তুমি আমাদের কাছে এসেছিলে। এই বিপত্তি তোমার স্মরণরূপী সম্পত্তি দান করে। তাই এই বিপত্তিটা বিপত্তি নয়। विपद बराबर दुख नहीं जो थोड़ी दिन के होई, भाई बंधु मित्रता जान पड़े सब कोई। এই জগতে বিপত্তি আসলেই প্রকৃতপক্ষে স্বজনকে চেনা যায়, বান্ধবকে চেনা যায়। তাই অল্প দিনের জন্য যদি বিপত্তি আসে তাহলে সেই বিপত্তিটা ভগবানের। সংসারে জগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজ বলতেন, সংসারের দুঃখকে ভগবানের করুণা বলে জানবে। ওগুলো সুইচ বন্ধ করার দরকার নেই, বন্ধ করবে না একদম। সংসারের বিপত্তিকে ভগবানের করুণা বলে জানবে। যদি বিপত্তি না হতো, অনুরক্তি থাকতো, তাহলে আমাদের বৃন্দাবনে একজন মহারাজ উনি বলতেন, দেখো সংসারী জীবের, যাদের সংসারে বিপত্তি হয়েছে, এদের ভগবানের প্রতি করুণাটা কীরকম। দুঃখ হলেই লোকে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে। মরবার সময় অন্তত বেটা বউ তাড়িয়ে দিলে মরবার সময় বৃন্দাবনে চলে আসবে। হ্যাঁ, মরার সময় অন্তত একটু শ্রীজির স্মরণ হবে, রাধারানীর স্মরণ হবে। আর যদি সংসারে সকলেই ভালোবাসে, হাতি ঘোড়া ধন রত্ন চন্দ্রমুখী বহু নার, তুলসী হরি ভজন বিনে জমলোক মে পাও তো দুঃখ পার। তো হাতি ঘোড়া যদি খুব বৈভব থাকে আর সকলেই যদি খুব ভালোবাসে, তাহলে মরবার সময় কি হবে? ছোট বৌমাকে ডেকে দাও, নাতিটাকে ডেকে দাও। সে নাতি কোথায় ব্যাঙ্গালোরে ছিল বা সেই অন্য কোথাও ছিল, সে এসেছে, ঠাকুমা আমাকে চিনতে পারো। মরবার সময় তো ওর এখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়েছে। ভগবান বললেন, অন্তকালে চ মামেব স্মরণ মুক্তা তদত্যন্তে কলেবরম জপ্রয়াতে সমদ্ভাব জাতি নস্তত্র সংশয়। অন্তকালে আমার স্মরণ করবে। তো ভগবানের স্মরণ হবে কি? সে যদিও একটু চেষ্টা করছিল বুড়ি, নাতি এসে বলছে, ঠাকুমা চোখটা খোলো, আমাকে দেখতে পাচ্ছ? তো যে নাতির কথা চিন্তা করতে করতে যদি মরে, তাহলে পরের জন্মে অন্তে যামতি সাগতি, তো মরেও শান্তি নাই। তো সেই জন্যে কুন্তী দেবী বলছেন,
এই প্রকার যে বিপদ আপনার স্মরণরূপী সম্পত্তি দান করে, সেই বিপত্তিটা বস্তুতপক্ষে বিপত্তি নয়, বিপত্তির পোশাক পরে আপনার করুণাই আমাদের কাছে প্রকট হয়। তাই হে নাথ, এই জগতের লোকেরা বিপত্তি থেকে মুক্তির জন্য, পেট রোগ ভালো করবার জন্য কেউ হাততালি দিতে যাচ্ছে। জীব গোস্বামীপাদ বললেন, বাসুদেব পরিত্যজ্য মহাদন্য উপাসতে সমাতরম পরিত্যজ্য সপচিম বন্দতে হিস। ভগবান বাসুদেবকে পরিত্যাগ করে মোহবশত যারা অন্যের উপাসনা করছে, তারা নিজের মাতাকে পরিত্যাগ করে চণ্ডালীকে বন্দনা করছে। এই জগতের সুবিধা লাভ করবার জন্য অনেকে অন্যত্র গমন করছে। সনাতন সংস্কৃতির যারা এইসব সেন্টার খুলেছে, তাদের দেশে সুরক্ষার বাজেটের পরে স্বাস্থ্যের বাজেট পেশ হয়। তারা সেই সমস্ত হসপিটালগুলোকে, রিসার্চ সেন্টারগুলোকে, মেডিকেল স্টোরগুলোকে হাততালি সেন্টার বানানো না কেন? তো সেই জন্যে আমরা বিপদ মুক্তির জন্য ভগবানের আরাধনা করি না। বিপদ সন্তু ন শস্য তত্র তত্র জগদ্গুরো ভবতো দর্শনম যৎসাৎ অপুনার ভবদর্শনম। তোমরা বলছি এটা বন্ধ করবে না, সব পণ্ডিত এখানে অফ করবে না একদম। বিপদ সন্তু ন শস্য তত্র তত্র জগদ্গুরো ভবতো দর্শনম যৎসাৎ পুনর্ভবদর্শনম। হে নাথ, এই বিপত্তি আমার জীবনে বারবার নেমে আসুক। এই বিপত্তি যদি আমাকে বিপদ দিয়ে নিত্য কাঁদাও হে ভগবান, বিপত্তি তুমি যদি দুঃখ, ভগবান ভক্তকে বিপত্তি দেন কেন? এক হচ্ছে ভক্তির যে বিষয়তে অনুরাগ রয়েছে, স্বজন বান্ধবের প্রতি যে অনুরাগ রয়েছে, দুরাদপাস্য স্বজনাম সুখমার্থ কোটি সর্বেষু সাধনবরেষু চিরম নিরাশ বরসন্তমেব সহজাদ্ভুত সৌখ্যধারা। ভক্তের যে বিষয়ের প্রতি অনুরাগ রয়েছে, স্বজন বান্ধবের প্রতি তার যে অনুরাগ রয়েছে, ওই অনুরাগের বন্ধনটাকে ছেদন করে ভগবান তার নিজের প্রতি অনুরাগের প্রবাহটাকে নিজের অভিমুখে নিয়ে আসার জন্যে। কেননা যত যত ভগবদ্বে ইতর বিষয়ে অনুরাগ থাকবে, তত তত ভগবত অনুরাগের হ্রাস হবে। আর অনুরাগ, ভগবানের মাধুর্যটাকে অনুভূতি করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে অনুরাগ। যার যে প্রকার অনুরাগ তার কাছে সেই প্রকার প্রকাশিত হয়েছে। গোপীগণের সৎপ্রেম দর্পণে অনুরাগ ভগবানের অনুরাগের পরাকাষ্ঠা গোপাঙ্গনগণের প্রেমে প্রতিবিম্বিত হয়েছে, আর ভগবানের মাধুর্যও সেখানে সর্বোত্তম রূপে প্রতিফলিত হয়েছে। তো সেই জন্য অনুরাগটাকে নিজের অভিমুখে আনয়ন করবার জন্যে, স্বজন বান্ধবের প্রতি যে মোহবশত যে অভিনিবেশ রয়েছে, সেই অভিনিবেশটাকে ছেদন করবার জন্যে শ্রী ভগবান ভক্তের জীবনে বিপত্তি দান করেন। দেখুন, আমাদের গোস্বামীগণ বিচার করেছেন, যদি ভগবান ভক্তকে বিপদ দেন, তাহলে ভগবানের কারুণ্য ঘন বিগ্রহ তাকে বলা যাবে না, তিনি করুণাময় হতে পারেন না। তাহলে ভগবান ভক্তকে বিপদ দেন কেন? বলে ভগবান ভক্তকে বিপদ দেন না। বস্তুতপক্ষে ভগবান চান যে আমার ভক্ত যশস্বী হোক, কিন্তু ভক্তের জীবনে যদি বিপত্তি না থাকতো, প্রহ্লাদের জীবনে যদি এত বিপত্তি না থাকতো, ধ্রুবের মাতা যদি বিমাতা যদি বৈরী না হতো, তাহলে আজ আমরা ধ্রুব প্রহ্লাদকে স্মরণ করতাম না। ভক্তকে যশদান করবার ভগবানের এটি হচ্ছে প্রক্রিয়া। তাই এই বিপত্তিরূপী দুঃখকে ভক্ত ভগবানের করুণা বলে, মরে যদি দিয়া দুঃখ তার হইল মহাসুখ, সেই দুঃখ মোর সুখবর্জ। কুন্দিদি বলছেন, তুমি দুঃখ দিতে ভালোবাসো, তাই তো নিলাম দুঃখের ব্রত। তুমি দুঃখ দিতে ভালোবাসো, তাই তো নিলাম দুঃখের ব্রত। যতই আঘাত হানবে হেনাথ, পাষাণ হয়ে সইব তত। দুঃখ দিতে ভালোবাসো, তাই তো নিলাম দুঃখের ব্রত। যে ধূপের মতো আপনি জলে
বলো তারে তুমি জ্বালা দিবে কত, দুঃখ দিতে ভালোবাসো, তাই তো নিলাম দুঃখের ব্রত। দুঃখ দিতে ভালোবাসো, তাই তো নিলাম দুঃখের ব্রত। নমো কিঞ্চন বৃত্তায় নির্বৃত্ত গুণবীর্তয়ে, আত্মারামায় শান্তায় কৈবল্যপতয়ে নমঃ। হে আত্মারামগণের অধীশ্বর, আপনি অকিঞ্চনের ধন। যারা এই জগতের বিষয় বৈভবের সঙ্গে মমতাযুক্ত হন, তাদের কাছে আপনি প্রকাশিত হন না। ধনীমানি দিনের অধিক দয়া করেন ভগবান, কুলীন পণ্ডিত ধনী বড়ই অভিমান। আর অভিমানী জনের কাছে ভগবান প্রকাশিত হয় না। অভিমান যার মধ্যে রয়েছে, তার সঙ্গে ভগবানের ব্যবধানটা পর্বত প্রমাণ। অহংকার জুতানাম হি কেশব নহি দূরগ, অহংকার বিজুতানাম মধ্যে বিজুতানাম কেশব নহি দূরগ। যাদের হৃদয়ে অহংকার নাই, তার কাছে ভগবান দূরে নাই। অহংকার জুতানাম হি মধ্যে পর্বতরাশয়, অহংকারী ব্যক্তির কাছে পর্বত প্রমাণ ব্যবধান। সেই জন্যে ভগবান কি অকিঞ্চনের ধন। নমো অকিঞ্চন বৃত্তায় কুন্তী দেবী বলছেন। এরপরে কুন্তী দেবী সেই বাৎসল্য রসের, দেখুন যার যে রসেতে রতি, স্তুতি করতে করতে সেই রসের উদ্গার হয়ে যায়। কুন্তী দেবী বাৎসল্য রসের সেবিকা, তাই তার সেই বাৎসল্যের মূর্তি প্রতিবিম্বিত হয়েছে চিত্তের মধ্যে। ভক্তি যখন সম্প্রকাশিত হয়েছে, ভক্তি কুসুম যখন সম্প্রকাশিত হয়েছে, তখন ভগবত তত্ত্বের সেই মাধুর্যমণ্ডিত বাল রূপ কুন্তী দেবীর চিত্তের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। কুন্তী দেবী প্রার্থনা করছেন, গোপ্যা দদে তৈকৃত গশিদাম তাবৎ, যাতে দশাশ্রুকলিরাঞ্জন সম্ভ্রমাক্ষ, বক্রম নিনীয় ভয়ভাবনয়া স্থিতস্য, শ্যামাম বিমোহতি ভীরপি যদ বিভেতি। अहो তোমার সেই বাল্যলীলার মাধুরী কি প্রকার! অখিল ব্রহ্মাণ্ডের যিনি পালক, তিনি আজ বালক হয়ে গিয়েছেন। অখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে যিনি কর্মফলের বন্ধনে বেঁধে রেখেছেন, তিনি যশোমতির বন্ধন অঙ্গীকার করে নিয়েছেন। মদ ভয়াত বাতি প্রভূতি মদ মৃত্যুশ্চরতি মদ ভয়াত, যার ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, মৃত্যু চরণ করে, সর্বত্র বিচরণ করে, সেই ভয়েরও ভয়। যদ বিভীতি স্বয়ং ভয়ম, ভয় যাকে ভয় করে, ভীরপি যদ বিভীতি, সেই ভগবান ভয়ে ক্রন্দন করছেন। যার চরণ অপ্রাপ্তিতে জীব বিষয়েতে ক্লিষ্ট হয়ে ক্রন্দন করে, আর যার চরণ কমলের অনুস্মরণের সঙ্গে সঙ্গে জীবের দুঃখ বিমোচিত হয়ে যায়, সে আনন্দকন্দ ভগবান তিনি ক্রন্দন করছেন। শ্যামাম বিমোহয়তি, কুন্তীদেবী বলছেন তোমার এই লীলাটা আমাকে মোহদান করছে। বিমোহয়তি ভীরপি যদ বিভীতি, ভয় যাকে ভয় করে, সে ভয়ে ক্রন্দন করছে। এই প্রকার লীলার মাধুরী। আর তোমার এই লীলা शरणवन्ति गृह्णन्ति गायन्ति अभीक्ष्णश, स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना, तैव पश्यन्त्यचिरेण त्वावक भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजं। श्रवन्ति কেউ যদি শ্রবণ করে, গৃহণন্তি গায়ন করে, আর যদি অনুক্ষণ স্মরন্তি নন্দন্তি, তোমার পদারবিন্দ অনুক্ষণ স্মরণ করে আহ্লাদিত হয়, আনন্দিত হয়, পুলকিত হয়, তাহলে তৈব পশ্যন্ত অচিরেণ তাবকা, তাবকা তদীয় জনা, তোমার অনুগ্রহে অনুগৃহীত সেই সমস্ত জীবগণ, তারা অচিরাত তোমার পাদপদ্ম ভবপ্রবাহ পরমম পদাম্বুজম, এই জন্ম মৃত্যুময় ভবপ্রবাহ সংসার প্রবাহ অতিক্রম করে তারা তোমার পরম পদকে প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার কুন্তী দেবী এক শ্লোকে ভগবত প্রাপ্তির উপায় পরিবর্ণন করে স্তুতি করলেন। আর স্তুতির প্রথমে নম শব্দ দ্বারা, আর শেষে এসে বললেন যোগেশ্বর অখিল গুরু ভগবান নমস্তে, নম শব্দের দ্বারা স্তুতি করলেন। নম শব্দেতে উপনিষদ বলছেন মম, এই শব্দটা হচ্ছে মৃত্যু। এই সংসারে জীব মমতার বন্ধনে বাঁধা রয়েছে, এই দুই শব্দ হচ্ছে মৃত্যুবাচক। আর ন মম ইতি নম, এগুলো আমার নয়। বন্ধু দ্বারা সুতাসুত তুয়া দাসী দাস, সেই তো সম্বন্ধ সদা আমার প্রয়াস। কিন্তু আমার এই যে পুত্রগণ, এরাও সব আপনার সেবক, এরা কেউ আমার নয়। তাই নম নম। অহংকারটা হচ্ছে অহংকার মকারস্যার নকারস্থ নিষেধক। অহংকৃতিরা জীববাচক, অহংকারের বীজ হচ্ছে মকার। তাই অহংকারটাকে নিষেধ করে নম নম।
মানে অহংকৃতির মকারস্যার নকারস্থ নিষেধক। অহংকারটা হচ্ছে মকারবাচক, সে অহংকারটাকে তসমাৎ নমস্কৃতেন স্বাতন্ত্র্যম প্রতিষিদ্ধতে, নমস্কার করে নিজের স্বতন্ত্রতা প্রতিষেধ করে দিয়ে হে ভগবান তুমি আমার পালক, তুমি তো রক্ষকার পালক আমার, এই প্রকার ভগবানের চরণ কমলে আত্মনিবেদন করলেন। আর কুন্তী দেবীর প্রার্থনা শ্রবণ করে বলেছিলাম ভগবান সত্য সংকল্পিত